السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فیل کی مزید اقسام پڑھیں گے۔ ہم نے اب تک پڑھا تھا جیسے بالکل سمپل تھا، جس میں تینوں حروف جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ذہبہ ہو گیا، اس پہ تینوں پہ زبر تھا، جیسے ذہبہ تو تینوں حرف پہ زبر تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ہم نے کافی سارے جو ہے فیل کیے، کتبا، فسدا، نصرا، صحیح ہے۔ اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں جیسے کہ صلح اور قرأ، خلق یا جعل، فعل۔ عموماً ہم اس ڈائی کے اوپر یعنی فعل اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو ابھی تک میں نے آپ سے فعلہ کی نہیں بنوائی، تو اگر آپ فعلہ کی بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں فتح نام سے، جیسے فعل، فعلا، فعلی، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈائی کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کرنا ہے جس میں جو آئین کلمہ ہے، جیسے کہ فا کے نا تین کلمات ہیں، فا کلمہ، آئین کلمہ اور لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے آئین کلمے پہ جیسے اگر آپ زیر ڈال دیں تو کیا آپ تو یہ کیسے کیا بن جائے گا؟ فعیلا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا یہ زبر ہٹا کے زیر ڈال دیں تو یہ بن جائے گا فعیلا۔ اس وزن پہ بھی کئی سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، جیسے کہ رحیمہ، رحیمہ، اور اس کا بھی اسی طرح جیسے رحم، اس نے رحم کیا، صحیح ہے۔ تو اب اس پر آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں آرام سے، رحیمہ، رحیمہ، وہی سیم بنے گا، رحیمہ، رحیمو، رحیمت، رحیمتا، رحمنا، رحمتا، رحمتما، رحمتم، رحمتی، رحمتما، رحمتن، رحمتو، رحمنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح پورا بن جائے گا۔ ایک میں بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو، رحیم، رحمتا، ٹھیک ہے، رحمتا، اور یہ بن جائے گا رحمتا، رحمتا، اور رحمنا، رحمنا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان عورتوں نے رحم کیا۔ پھر رحمتا یعنی رحمتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا رحیمت، سوری یہ میں نے یہاں پر رحیم تل کر دیا، یہ ہوگا رحیمت۔ ایک منٹ، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، رحیمت، اس کا تا جو ہے وہ ساکنہ ہوگا، رحیمت، رحیمتا، ٹھیک ہے نا۔ اور رحیمنا، رحمتا، اور یہ ہو جائے گا رحمتی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہو گیا رحمتما، رحمتما، اور یہ سملر وہی ہے۔ اور یہ ہو جائے گا رحمتم، تم لوگوں نے رحم کیا، ٹھیک ہے، تم سب نے رحم کیا، رحمتم، یہ پیش ہے۔ اور پھر یہ ہو جائے گا رحمتن، کبھی کبھی نا یہ پین، پھر یہ لمبی تا پہ پیش ہوگا تو میں کا آ جائے گا، رحمتو، رحمتو، اور یہ بن جائے گا رحمنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے رحم کیا۔ تو یہ رحیمہ فعل، یہ میں نے آپ کو ایک کر کے دکھایا، باقی آپ کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں، ہوم ورک دیکھ لیجئے۔ کون کون سے ہوم ورک ہیں آپ کے؟ آپ کا ہے شریبہ، رحیمہ میں نے کر دیا ہے، وہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ فریحہ، یعنی شریبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے پیا، فریحہ کا معنی ہوتا ہے وہ خوش ہوا۔ سمیہ، سمیہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سنا۔ حمیدہ، حمیدہ کا معنی ہوتا ہے اس نے حمد کی۔
शरीबा उसने पिया। अब आप कहें कि मैं इसको शराबा क्यों नहीं लिख सकता, अगर कोई शख्स कहे कि मैं इसे शराबा क्यों नहीं लिख सकता या मैं फराहा क्यों नहीं लिख सकता, तो इससे माना का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये इसके कदमा, जैसे कदमा है, ये भी कदीमा होता है, कदीमा। ठीक है, एक और भी होमवर्क लिख लें आप, कदीमा। तो आप कहें कि इसको कदमा क्यों नहीं लिख सकता, तो बेसिकली ये आपको अहले ज़बान की का एक असलूब होता है कि अहले ज़बान उसको किस तरह पढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये लफ्ज लिखे हुए, आप इसको क्या पढ़ते हैं, ये उर्दू के लफ्ज। अब मैंने इस पे कोई अराब नहीं लगाई, लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको लिखा पढ़ेंगे, आप इसको सुना पढ़ेंगे, आप इसको कहा पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स इसको लखा पढ़े, कोई इसको सना पढ़े या इसको किहा पढ़े, तो वो लफ्जन गलत बोल रहा होगा ना। जैसे अक्सर लोग जिनको जबान नहीं आती वो ठीक तरह से नहीं बोल रहे तो उस तरह बोल देते हैं। तो इसी तरह यही वो वजह वजह है कि अहले जबान इसमें कभी जेर लगाते हैं, पेश लगाते हैं, जबर लगाते हैं, वो उनका अपना एक असलूब होता है। तो ये अरबी का असलूब है कि उन्होंने इसके एन कलमे में पेश जेर रखी है जबर की बजाय, और जो हरूफ मैंने आपको बताए वो आपके जबर के साथ। इसी तरह आपके पास एक और होता है, वो है आइन कलमे पर पेश। ठीक है, ये आपके तो होमवर्क हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एल कलमे में पेश, और वो है फ उ ला। ठीक है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, जबर था आइन कलमे पे, दूसरे वाले में जेर था, और तीसरे वाले में पेश। तो ये आपको अहले जबान ही बताएंगे। तो वो किस तरह से बनेगा, जैसे है लफ्ज करूमा। करूमा का माना होता है उसने करम किया, करूमा उसने करम किया, नवाजिश की। ठीक है, ऐसे है करूबा, वो करीब हुआ। ठीक है, करूबा। फिर है बाउदा, वो दूर हुआ, बाउदा। अच्छा, ये करूमा का जो लफ्ज है ना, इसका माना होता है वो मुअज्जज हुआ या वो बाइज्जत हुआ। करूबा वो करीब हुआ, बाउदा वो दूर हुआ। इसी तरह एक लफ्ज होता है सकूला। हाँ जाओ, एक और होता है सकूला। सकूला वो भारी हुआ, दाऊफा वो ज़ईफ हुआ, वो कमजोर हुआ, दाऊफा। दाऊफा। ठीक है, ये कम लफ्ज हैं, यानी कि जो पेश वाले लफ्ज होते हैं जरा कम होते हैं। एक तो वैसे भी मतलब इसमें ना आपको गर्दान में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन पढ़ते हुए, लेकिन ये क्योंकि कम है तो इतना मसला नहीं होगा। होमवर्क जो है वो आपका होगा करूबा और बाउदा। ठीक है, करूमा मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। अब है करूमा फेल, इसका देख लीजिए, करूमा, करूमा, करूमू, करूमत, करूमता, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमति, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना। इसी तरह आप बहुधा का भी बना सकती हैं। बहुधा का मैं वैसे ही बता देती हूँ वर्बली। बहुधा, तो बहुधा, बहुधा, बहुधू, बहुधत, बहुधता, बहुध, बहुत्ता, बहुतुमा, बहुतुम, बहुत्ति, बहुतुमा, बहुतुन्ना, बहुतु, बहुतना, बहुदना। यहाँ पर दाल का गलगला आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो तशदीद आ जाएगी ना, बहुतु दाल और ता वाली, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्योंकि आप देखें बाउतु जब आप इस तरह करेंगे ना, तो दाल और ता ये जब मिलते हैं तो तजवीद का एक कायदा होता है इदगाम सगीर, बाउत। तो ये बन जाएगा इस तरह से बाउतु, दाल पढ़ा नहीं जाएगा, ता ही पढ़ा जाएगा, बाउतु। लेकिन जब आप यहाँ पर बहुत
बाउद ना करेंगे तो बाउद ना। अब इदगाम नहीं होगा दाल का करना। ठीक है, तो आपका होमवर्क मैंने आपको लिख दिया है। आपका होमवर्क है करूमा, बाउदा और है अरूबा। अरूबा, ये आपका होमवर्क है। यानी कि फाउला फेल से आपके ये तीन होमवर्क हैं, और आपके फाइला फेल से मैंने आपको 4 दिए। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।